آج ہمارا گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ ہم اپنا رد عمل دینا چاہیں گے. میرے ساتھ اس کو جوائن کرنا تھا شیرازی صاحب نے MWM کے، پر وہ آج صبح گلگت سے واپس پہنچ رہے ہیں، لہٰذا وہ لیٹ تھے، پر ہم آپ کو مزید انتظار نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میرے ساتھ SIC کے سیکرٹری جنرل کاظمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں ایک بات واضح کروں اس الیکشن کے بارے میں کہ ہم سمجھتے الیکشن اور لوگوں کا انتخاب کرنا، ووٹ ڈالنا ہی جمہوریت ہے، اور جمہوریت ایسی کہ یہ حکومت بنانے کے لیے کوئی عددی تعداد کا نام نہیں ہے، بلکہ ووٹ جمہوریت کی یکائی اور بنیاد ہے. ووٹ میں کسی قسم کی ہیرا پھیری جمہوریت کے خلاف سازشی ہے. کسی بھی طرح سے انٹرفیرنس کرنا جمہوری پروسیس میں اور ووٹ میں، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہی ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جمہوریت مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، اس میں سب سے پہلا سٹیپ جب آپ لیتے ہیں وہ عوام کا انتخاب میں حصہ داری ہوتا ہے. اور الیکشن اس پروسیس کا نام ہے جو آئین اور قانون کے مطابق جس وقت نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کے ریٹرن کینڈیڈیٹ کے نوٹیفیکیشن کے ایشوئنس تک کے پروسیس کو الیکشن پروسیس کہا جاتا ہے. اس پروسیس میں ہر کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ اور پولیٹیکل پارٹی کا فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں عوام کے پاس جانا اور اپنا ووٹ مانگنا ان کا بنیادی حق ہے. ہمیں اس پروسیس سے باہر روکا گیا. اس پروسیس سے جب ہم باہر روکا گیا، اس کی ہم نے مذمت کی ہے اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں. نہ صرف یہ فری فور ریگنگ تھا، بلکہ یہ ایک خاص منصوبے کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس انٹائر پروسیس سے باہر نکالنا تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں باہر نکال رہے ہیں، بلکہ اس پارٹی کے فالوئنگ جو ہے اس وقت 70% پاکستانی ہے، آپ اس 70% پاکستانیوں کو اس جمہوریت کے پروسیس سے باہر نکال رہے ہیں. گلگت بلتستان کی 24 سیٹوں پہ ہمارے 23 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ تھے، ایک کو بٹھایا گیا، 22 پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اس میں 3 MWM کے تھے، باقی پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اس وقت ہمارے پاس 3 سیٹوں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور فارم 47 ہمارے پاس ہے. ایک ہے ہنزا کے نیک محمد، دوسرا ہے گلگت کا سہیل عباس صاحب، اور تیسرا ہے ہمارا کاظم محسن صاحب ہے سکردو سے، وہ MWM کی سیٹ ہے. ان کے علاوہ جو سیٹوں پہ ہم 100% جیت رہے تھے، لیکن ہماری جیت کو شکست میں بدل دیا گیا ہے، جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، وہ ایک استور کی سیٹ ہے، ایک دیامر کی سیٹ ہے، 2 نگر کی سیٹ سے، اور ایک ہمارے پاس غزر کی سیٹ ہے. یہ ٹوٹل ہمارے 8 سیٹ بنتے ہیں جس پہ ہم 100% لیڈ میں تھے، اور ہمیں اس کے فارم 47 ملنا چاہیے تھا، جبکہ ہمیں PTI کے نام کے 2 اور MWM کا 1 ملا ہے. اس میں ڈیورنگ دی الیکشن پروسیس، الیکشن پولنگ ڈے پہ بھی داندلی ہوئی ہے، ووٹ سٹفنگ ہوئی ہے، بوگس ووٹ لا کے پول ہوئے ہیں. خاص کر رحمان پور یونین کونسل میں جو استور میں ہیں، اس میں بے تحاشا داندلی ہوئی ہے. ہم نے وہاں مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر ری الیکشن کراؤ. ہم نے وہاں پر جو ویڈیو رکھے ہیں، 167 بوگس ووٹ پڑے ہوئے تھے. پریزائڈنگ افسر کے نوٹس میں ہمارے ایجنٹ لے کے آئے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہاں کے جو ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں، ہم ریٹرننگ افسران اور پریزائڈنگ افسران کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں. ہم اس الیکشن کے انٹائر پروسیس کو، اس الیکشن کو، اس کی کاؤنٹنگ کو، اس کے فارم کو اور اس رزلٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ الیکشن گلگت بلتستان میں داندلی زدہ ہے. اس جلدے کے الیکشن کے نتیجے میں ان لوگوں کو جن کو عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، ایک بار پھر جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے. ہم ایسے جعلی مینڈیٹوں کی مذمت کرتے ہیں. کل جس طریقے سے الیکشن کو روکا گیا، فارم 45 ایشو نہ ہوئے، اور ہمارے پریزائڈنگ افسران کے سامنے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالا گیا یا ان کو اجازت نہیں تھی پارٹیسپیٹ کرنے کی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الیکشن کے پروسیس میں ہم اس پہ ایک وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف ایشو کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس پروسیس کی مذمت کرتی ہے، بٹ ہم
गिलगित बल्तिस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का ऐलान हम अपने जो इत्तेहादी है उनके साथ आज हम मशवरा नहीं कर सके। आज इंशाल्लाह मशवरा करके उनके मशवरे के साथ हम उसके डेट का तयन करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के जिस वक्त ओथ लिया जाएगा हम यौम सियाह मनाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मैंडेट के हकदार हैं उनको अपने हक से महरूम रखा गया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास आई थी। इसके साथ मैं आपको ये कहूँ, हमारे 3 सीट्स हैं, इस पे बारे में हम फैसला करेंगे, क्योंकि हमसे निशान लिया गया था और जिस पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे थे उस पार्टी को हमसे रोका गया है। लिहाजा हम आइंदा 1-2 दिनों में फैसला करेंगे, जिनको अलाटशुदा निशानात वापस लेकर के आज़ाद निशानात दिए गए थे, कि हमने कौन सी पार्टी को आगे ज्वाइन करना है। ये 3 सीटों के बेस पे गिलगित बल्तिस्तान में 24 सीटें जनरल है, उसमें 6 वमेन की रिजर्व सीट हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की रिजर्व सीट्स है। इस हिसाब से हमारे 1 वमेन की रिजर्व सीट के हम हकदार हैं और 1 टेक्नोक्रेट सीट के हम हकदार हैं। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं अपने उस रिजर्व सीट की कि दोनों रिजर्व सीट हमारे हक है और वो रिजर्व सीटें हमें मिलनी चाहिए। हम इस पे इंशाअल्लाह ताला भरपूर इसके नोटिस में ले आएंगे। एक मुतालबा जो हमने रखा है वो ये कि हम फिलफोर री इलेक्शन चाहते हैं अस्तोर की सीट पे। अस्तोर की सीट पे क्लास द बोर्ड हर यूनियन कौंसल, खासकर रहमानपुर यूनियन कौंसल में वहाँ वोट स्टफिंग हुई है, हम लेके आएंगे। इस वक्त 2 कंस्टिट्यूएंसी में रिकाउंटिंग शुरू है, लेकिन इस कंस्टिट्यूएंसी पे हम मुतालबा करते हैं कि इसकी फिलफोर री इलेक्शन हो जाए। खान साहब के चाहने वाले वर्कर, सपोर्टर, वोटर जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस प्रोसेस में इस फस्तैयत के बावजूद हिस्सा लिया, जो निकल के आए, जिन्होंने वोट दिया, जिसने पार्टी को सपोर्ट किया, जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने हर जगह पे अपने महदूद वसाइल को बरोकार लाते हुए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वोटरों की को खिराज तहसीन पेश करता हूं। उनको इस बात पे मुबारकबाद देता हूं कि दे मेड इट टू दिस द हाउस, और उनको दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि जितनी सीटें उन्होंने खान साहब के नाम पे सारे वोट दे करके उन्होंने हमारे 8 सीटें जितवाई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मैं उन सब को दाद देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं और इस उनके तरफ से जो खान साहब को उन्होंने विक्ट्री दी उन पे मुबारकबाद देता हूं। ये हमारे जो कैंडिडेट है वहां पर उन्होंने दिया, रीजन बीइंग के जहां पर वोट उन्होंने मिले थे, वोट जितने आए हैं उनकी वीडियो मौजूद है, उन्होंने रिटर्निंग अफसरान के साथ शेयर किया है। और जब आप बाय एंड लार्ज स्टफिंग वोट आ जाए आपके पास तो आप उन पे बाय इलेक्शन के करते हैं। जो बाकी इलेक्शन है वो उस पर तो हम ये कह रहे हैं कि वहां तो हम जीते हुए हैं, 100% जीते। हम कहते हैं कि आपने हमारी शिकस्त बदल दी थी, इसलिए हमने एक पे बाय इलेक्शन का ऐलान किया, वो मुतालबा किया हुआ है। आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के असीर कायद साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा की एक लाजवाल कमिटमेंट है इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के उसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत अपने उस आज़म का एक मरतबा फिर अयादा करती है और हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि इलेक्शन महज एक हुकूमत बनाने के अमल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए विल ऑफ द पीपल, किसी कौम की, मुआशरे की इज्तिमाई जो दानिश है वो सामने आती है। तो इस प्रोसेस को रोका जाना ये रियासत की सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो इस तनाजुर में भी अहम है कि गिलगित बल्तिस्तान के वो लोग वो हैं कि जिन्होंने खुद अपना इलाका दुश्मन के तसल्लुत से आज़ाद करवाया और अपनी आज़ाद मर्जी से वो पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक किया। तो उनको वो हुकूक न दिए जाना जिसकी आइन जमानत देता है। राइट टू फ्री मूवमेंट का कलाकमा किया गया, किसी भी शख्स को चंद मंजूर नज़र जमातों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं जाने दिया गया कि वो जाकर जो उनका एक आज़ादी इज़हार राय का हक है उसको इस्तेमाल कर सकें, अपनी मर्जी की जमात को ज्वाइन कर सकें, अपने इलेक्शन का जो उनका मैनिफेस्टो है उसको लोगों के सामने रख सकें। तो ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन है, इसके नताइज 100% मशकूक हैं। हम इसके नताइज को मुस्तरद करते हैं और हम अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके आइंदा का एक मरबूत लाए अमल जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से जल्द उसको अनाउंस करेंगे।